Come, join, arise, and shine. wish you all the best. FX Polytechnic College, THARUVAI, Tirunelveli, 8 km from New Bus Stand. Good evening everyone. I welcoming everyone to the webinar Industry 4.0. Now I welcoming our principal Professor D.P. Rupas and I heartily welcome to our chief guest Mr. S.Ranjith Kumar. He holds B Mechanical Engineering from Karunya University and M.E Engineering Design from Powai Engineering College. He has 6 years industrial experience and 4 years teaching experience. He was published 5 journals and filed 1 patent. Who is rich in technical skills and also multi-talented skills, going to present a webinar on Industry 4.0. I am thankful for the participants who accepts our invitation and joining in the webinar. I hope that today's session is going to be useful to everyone. Once again, I thanking each and everyone who participate in the webinar. Let us begin the session. Thank you. Okay, greetings from Ranjith Kumar. So this is an introduction webinar towards the concept of Industry 4.0. Okay, so myself Ranjith Kumar, I am the assistant professor working for the Department of Mechanical Engineering at SHREE Krishna College of Engineering and Technology, COIMBATORE. Okay, so this will be an introduction session to the webinar towards the topic Industry 4.0. Okay, so I don't want to go on a broader scale. Okay, so ஒரு பெரிய விஷயமா இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பார்க்கணும், திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்காம, so as you are from the production department, so we will go over the layer. Okay, so we will go over the top of the layer of what is the basics of industry 4.0. Okay, what is the introduction part and what are the subcomponents that are being connected in industry 4.0 and the relevant components, the applications, the threads of each and every components and so on. Okay, so I thank the St. Francis Xavier Polytechnic College for giving me this wonderful opportunity to share my thoughts and views regarding this technological concept, advanced technological concept. And I also thank Mr. Hariyarasudan, the HOD of the production department, for giving me this opportunity to share my thoughts and knowledge regarding Industry 4.0. And I thank all the faculty of the production department as well as the students. So I think it will be a useful session for the students also. Okay, so I think if you grab 1 or 2 things from my session, it will be a very valuable thought. Okay, and it will surely help, okay, in whatever you might do a project, and in the future you might be enrolled for a coding engineer or an industry 4.0 engineer. Okay, so some of the topics might give a valuable information to you so that you might learn and get to the topic. So now I'll get into the session now. Okay, so I don't want to waste your time, and to talk about the session, I don't want to give more of a theoretical relevancy regarding the topic. Okay, most of the topic which I would explain will be of visual representation. Okay, visual representations are like images. Okay, so cartoons.
So those kind of images will grab your attention more. I think those will grab your attention more than the theoretical part. Okay, so we'll get into the topic now. I'll share the screen now. Okay, I think the screen is visible. Okay, so let's get into the topic now. So this webinar will be concentrating on the introduction to Industry 4.0. Okay, so Industry 4.0 அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரி 3.0ன்னு ஒன்று இருந்திருக்குமா? அதுக்கு முன்னாடி அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 2.0ன்னு ஒன்று இருக்குமா? அப்போ 1.0ன்னு ஒரு வெர்ஷன் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா, அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வந்த பிறகு your scientists or technological engineers, they classify all the technological based concepts into 3 session, 3 phase பிரிச்சிடுறாங்க. அப்போ இது வந்து ஒரு புது கான்செப்ட். ஓகே, அப்போ இதுல மட்டும் தான் இப்படியா அப்படின்னு பார்த்தா, there are some other concepts. For example, education 4.0ன்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகே, மார்க்கெட்டிங் 3.0 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ டெக்னாலஜி ஒரு ஒரு கான்செப்டா if it grows into each and every phase, they give names. Okay, so the technologists name them with few aspects. So this phase is Industry 4.0 phase. And if we talk about whether industries have introduced this concept, introduce are slowly introducing. Okay, so many industries are slowly introducing this kind of a concept where it is totally relevant to mechanical engineers or manufacturing engineers or you production engineers. Okay, so and these will be the concepts regarding your contents. Okay, contents of today's session. So I'll classify these sessions and I will take you to the session. So the first session would be concentrating on the industrial revolution. Okay, so normally in our history classes we don't talk about this industrial revolution. And the second topic would be concentrating on introduction to Industry 4.0, and the third would be subcomponents of Industry 4.0. Fourth is characteristics of Industry 4.0. Fifth is compelling forces and challenges, fundamentals of machine learning. Okay, so these are this might look like as a complicated concepts. Okay, but I'll take you over the layer. Full deeper எல்லாத்தையும் dig பண்ணாம we will go over the layer and I will explain it to you on a very simple basis. Okay, as a very simple concept. Okay, first let's talk about industrial revolution. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருந்தா அதுக்கு முன்னாடி 1 2 3 அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி இன் திஸ் phases, this is the first phase. Okay, one is the first phase, second is the second phase, third phase and 4.0. So industry 4.0 க்கு இன்னொரு பேர் கொடுத்தோம்னா industrial revolution 4.0 அப்படின்னு கூப்பிடுறது தான் we are calling it as industry 4.0. Okay, so your industrial revolution for when it was started. Okay, so அப்போ நம்ம history classல படிச்சது தான் the first industrial revolution started in around 17th to 18th century. அப்போ அந்த industrial revolution எப்படி வந்திருக்கும்? So there would be inventions of machines. Okay, inventions of machines are industrial revolution. அப்ப அந்த first phaseல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா introduction of mechanization. Okay, அப்போ that is where mechanical engineers and production engineers or manufacturing engineers comes into action. Okay, so mechanization அதுதான் first phase. அப்போ மெக்கனைசேஷன்னா மேனுவலா ஒரு காம்பனெண்ட்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உடனே என்ன பண்றாங்க, நம்ம மெஷின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ ஒரு பாட்டரின்றது பானை செய்யறவங்க மேனுவலா வந்து கையில எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு மெக்கனைசேஷன் என்னன்னா அடியில வீல் கொடுத்தாங்க. ஓகே, so that the concept became faster. Okay, so this was introduced many concepts like your textile industryல வந்து your spinning mills, அது வந்து மெக்கனைசேஷன்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்வென்ஷன். ஓகே, அப்போ ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்ல நார்மலா ஒரு ஸ்பின்னிங் லூம் அப்படின்னும் போது அதுல வந்து பஞ்ச் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். பஞ்ச் கார்ட்ஸ்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸை வந்து ஒரு பெரிய மெக்கானைசேஷன் டிவைஸ் மூலமா
நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸோட ஒரு பெரிய வளர்ச்சி. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் யோர் assembly line introduction. Okay, assembly lines அப்படின்னா, so normally we know what is an assembly. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு சின்ன சின்ன காம்பனண்டா பிரிச்சு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு வர்றத you assemble into a bigger concept and you give it as a big assembled concept. So that is called as assembly lines. Okay, so a best example is, so they call it as Cincinnati அப்படின்ற ஒரு இடத்துல they introduce a slaughter house. Slaughter ஹவுஸ்னா நம்ம ஊர்ல கசாப் கடை இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி சின்சினாட்டி ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு கசாப்பு கடையில என்ன பண்றாங்க, வாட் தே டூ இஸ் தே டேக் அ பிக் மீட், பெரிய மீட்டை வந்து கிளீன் பண்ணி அதை வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அந்த கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி பார்ட்டா பேக் பண்ணி யார் யாருக்கு வேணுமோ, ஹோட்டல்ஸ்க்கு வேணுமா, பீப்புள்ஸ்க்கு வேணுமா, எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஃபேஸ். ஓகே, இது வந்து ஒரு அசம்பிளி லைன் ஓட இன்வர்ஷன். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து ஒருத்தர் ஒரு கான்செப்ட் பிடிச்சாரு. அது யாருன்னா ஹென்ரி ஃபோர்ட். ஓகே, வி நோ அபவுட் ஹென்ரி ஃபோர்ட். ஸோ வேர் த பிகர் ஆட்டோமோட்டிவ் கார் கம்பெனி இஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் ஹென்ரி ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹென்ரி ஃபோர்ட் இதே டெக்னாலஜி என்ன பண்றாரு, ஏன் அந்த சின்சினாட்டி ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்ல இருக்கிறத நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு, வாட் ஹி டஸ் இஸ் he reversed that particular process and smaller components will travel by means of a conveyor in a line. Okay, and those components will be assembled as a car. Okay, so adu vandu that is the second invention. Okay, second industrial revolution oda second phase la enna nadakudunu pathina assembly lines. Okay, first is mechanization, second is assembly lines, and third is introduction of computer and internet. ஓகே, இன்டர்நெட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பை இந்த இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுன்னா 20th சென்ச்சுரியோட பிகினிங்ல எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்க, அது கூட இன்டர்நெட் இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுல எல்லாம் இன்வென்ட் பண்ண உடனே ஒரு மேஜரான இன்வென்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிஎல்சி. ஓகே, நார்மலி யூ ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் பிஎல்சி. PLC is programmable logic controller. Okay, so third phase la ஒரு a bigger concept is your PLC concept. Okay, so after these things have been introduced, okay, இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியா இண்டஸ்ட்ரி 1.0, 2.0, 3.0 பேர் வைக்கல. ஓகே, ஆனா இந்த computer person, when he invents something related to manufacturing, okay, so he invents something to related to manufacturing, ஒரு connected component invent பண்றான். So they give it as a name as Industrial Revolution 4.0. Okay, யார் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா அப்படின்னா German people introduce. So but German people are more into manufacturing. Okay, because இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனே மெக்கனைசேஷனே பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஜெர்மன், ரஷ்யா, இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரில ஆரம்பிக்குது. அப்போ ஜெர்மன் பீப்புள் இன்ட்ரடியூசஸ் திஸ் கான்செப்ட் ஆஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ஐஇ கடைசியில அவங்களோட டேர்ம்ல இண்டஸ்ட்ரி RYக்கு பதிலா IE 4.0 அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இந்த இயர் 2006. ஓகே, லேட்டரா ஒவ்வொரு கம்பெனியா அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இது ஒரு நல்ல காம்பனன்ட், இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற போது ஸ்லோலி கம்பெனிஸ் லைக் ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஓகே, சீமென்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அந்த கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படின்ற பேரை யூஸ் பண்றது இல்ல. தே கிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நேம்ஸ். ஓகே, லைக் இன்டர்நெட் ஆஃப் சர்வீசஸ், ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்நெட், இண்டஸ்ட்ரியல் நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி பேர் வச்சுக்கிறாங்க. அப்ப கடைசியில this name gets transformed into industry 4.0. ஒரு காமன் டேர்மா எல்லாருமே இப்படி கொண்டு ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரி 4.0 this is the revolution. அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னா ரெவல்யூஷன். அப்போ 4.0க்கு என்ன ரீசன்? அப்போ ஆல்ரெடி 3.0ன்னு ஒன்று வந்திருக்கு, 2.0ன்னு ஒன்று இருந்திருக்கு, 1.0 அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஐடி, ஓடி, ஆட்டோனாமஸ் மெஷின்ஸ், பிக் டேட்டா, ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து industrial revolution 4.0 or industry 4.0. Okay, so this is the explanation behind the term industry 4.0. Okay, next we'll talk about the introduction to industry 4.0. அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் வேணும் இல்லையா? அப்போ industry 4.0னா என்ன? So it can be defined as an elusiveனா வேற டைப் ஆஃப் பர்சன் வேற டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, that is called as an elusive definition. So ஒரு காமன் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it has been defined as a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies, including cyber physical systems, IoT, cloud computing, cognitive computing, and creating a smart factory.
ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். அப்போ என்னென்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டாஸ். ஓகே, டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் கிட்ட இருந்து மெஷினுக்கு ஒரு டேட்டா போகும். இன்ஜினியர் அப்படின்னா இன்ஜினியர் கிட்ட இருந்து மெஷினுக்கு ஒரு டேட்டா போகும். மெஷின்ல இருந்து மெஷினுக்கு ஒரு டேட்டா போகும். ஓகே, அப்போ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஹேப்பன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் லைக் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, அப்புறம் ஐஓடின்றது ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட். ஓகே, இட் இஸ் அன் இன்டகிரேட்டட் கான்செப்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. அப்புறம் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், காக்னிட்டிவ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா integrated computing. Okay, and last, smart factory. Okay, so this is the introduction definition of industry 4.0. அப்போ இதுல ஒரு கான்செப்ட் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். so what is that is cyber physical systems. okay, அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 4.0 ஓட மெயின் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம். அப்போ சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வில் see in the next slide. so அப்போ ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன, ஜென்ரலா ஒரு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈவன் மோர் ஆட்டோமேட்டட் தேன் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 3.0 விட இது ஒரு படி மேல. ஓகே, அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 3.0 விட இது ஒரு படி மேல. அப்போ ஆட்டோமேஷன்ன்றது அதுலயே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆட்டோமேஷன் வந்து அட்வான்ஸ்டா இருக்கிறது தான் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. பிகாஸ் பிஎல்சி யூஸ் பண்ணி ஒரு ரோபோட்டை வந்து நீங்க ஆக்சுவேட் பண்ண வைக்கலாம், ரோபோட் ஆக்சுவேஷனே பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, அப்போ அதுவே போதுமே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சோம்னா அதை விட அட்வான்ஸ்டு தான் யூ ஹாவ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. ஓகே, அப்போ பிரிட்ஜிங் பிசிக்கல் அண்ட் டிஜிட்டல் வேர்ல்ட், அதுதான் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம். அப்போ பிசிக்கல் வேர்ல்டுன்றது ஆப்வியஸா நம்ம ஒரு லேத் இருக்கும், ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இருக்கும் அப்படின்னா அதை ஒரு டெக்னாலஜி மூலமா நீங்க வந்து பிரிட்ஜ் பண்றீங்க. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி பிஎல்சி ஒரு டெக்னாலஜி அதுல இருக்கு, ஸ்கேடான்றது ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பழைய ட்ரெடிஷனல் டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தோம். அப்போ அதுல அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி என்னன்னு பார்த்தா ஆட்டோமேஷன், டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர். அப்போ அதுல டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா பிசிக்கல் காம்பனண்ட்டை வந்து சைபர் பிசிக்கலா மாத்துறோம். ஓகே, அப்போ சைபர்னா ஒண்ணும் இல்ல, கனெக்டட். ஓகே, இன்டர்நெட் கனெக்டட் டிவைசஸ் தான் சைபர். ஓகே, சைபர் செக்யூரிட்டி, சைபர் கனெக்டட் அப்படின் போது சைபர் பிசிக்கல்ன்றது நம்மளோட காம்பனன்ட், மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பிசிக்கல். ஒரு கன்வேயர்ல ஒரு ஆட்டோமேஷன் போட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம். ஓகே, enabled by industrial IoT. So it is a shift from central industrial control systems to one where smart products are defined. Smart products என்றது ஒரு ஸ்மார்ட் ப்ரொடக்ஷன் மூலமா வர ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, க்ளோஸ்ட் லூப் டேட்டா மாடல்ஸ். ஓகே, அப்போ ஒரு 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 காம்பனன்ட்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் மூலமா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிறது எல்லாமே க்ளோஸ்ட் லூப் கைண்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஓகே, அண்ட் பர்சனலைசேஷன். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்ல இருந்தே நீங்க வந்து ஏர் கண்டிஷனரை வந்து நீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் பர்சனலைசேஷன். ஓகே, இப்போ நவ் வி ஹேவ் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறோம், ஹோண்டாவோட நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் கார். ஸோ அ பர்சன் டாக்ஸ் டு அலெக்சா. அலெக்சா வந்து அமேசானோட ஒரு வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன் எக்ஸ்பர்ட். அலெக்சா ஸ்டார்ட் த கார். ஓகே, ஸ்டார்ட் மை ஹோண்டா கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹோண்டா கார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. Okay, so this is an advancement in technology. Okay, by means of connection, cyber physical systems connection. Okay, so this is the character. Now we'll talk about cyber physical system. Cyber physical system ரெண்டு வகையா அந்த சைபர் பிசிக்கலை வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஒன்னு சைபரைசிங் த பிசிக்கல். சைபரைசிங்னா பிசிக்கல் காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம சைபரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் கான்செப்டா பண்ணலாம். அந்த பிசிக்கல் கான்செப்டை வந்து நம்ம திருப்பியும் சைபரா மாத்தலாம். ஓகே, பிசியலைசிங் த சைபர். Okay, cyberizing the physical. Okay, visualizing the cyber. Okay, so you can see in this graph, in this schematic representation, there are two paths. Okay, மேல dark gray is your path where you're cyberizing your physical. அப்போ நீங்க ஒரு காம்பனன்ட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு கம்பெனிக்கு கிடைச்சிரும். அதுல ஆர்டர் ரிலேட்டட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுப்பாங்க இந்த இன்ஜினியர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வர்ச்சுவல் சிங்கிள் பார்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த சிங்கிள் பார்ட்டை வந்து ஒரு அசம்பிளியா வர்ச்சுவல் அசம்பிளின்றது பிசிக்கலா இல்லாம ஒரு டிசைனை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல பாக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வர்ச்சுவல் அசம்பிளி. வர்ச்சுவல் ப்ராடக்ட் வில் பி டெவலப்ட். அது கடைசியில வர்ச்சுவல் யூசேஜ் மாடல், வர்ச்சுவலா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே சைபர் மூலமா நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்றது சைபரைசிங் த பிசிக்கல். ஓகே, அப்ப பிசியலைசிங் த சைபர் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் இருக்கும், ரா பார்ட் இருக்கும், அதை வந்து சிங்கிள் பார்ட்டா நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம், அதை அசம்பிளி பண்ணுவோம், ப்ராடக்டா பண்ணுவோம், அதை யூஸ் பண்றதுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். இது வந்து பிசிக்கல். ஓகே, இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்றது தான் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம். ஓகே, அப்போ ரெகுலரா நடக்கிறதையும் சைபரா நடக்கிறதையும் மிக்ஸ் பண்ணா சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம். அப்போ நீங்க ஒரு டிசைன்ல சிமுலேஷன் பண்றீங்க, அனாலிசிஸ் பண்றீங்க, அப்போ தோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சைபர். அப்போ நார்மலா நீங்க அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணாம நார்மலா எப்படி ஒர்க் ஆகும்
அப்படின்னு ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் பாக்குறீங்க, கெமிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் பாக்குறீங்க, இதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல். அப்ப இது ரெண்டையும் merge பண்ணா that is called as cyber physical system. Okay, so this is an important aspect in your industry 4.0. Okay, so this is how your cyber physical system actuates. Okay, இத பார்த்தா ஒரு பிகர் பெரிய ஒரு கிராஃப் போற மாதிரி இருக்கும். ஆனா if you டீடைல்டா பார்த்தா ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் தான். ஓகேவா? So I will explain how it works. Okay, so so your cyber physical systems. Okay, so அப்படின்னா என்ன? So it is a feedback system. Okay, அது ஒரு feedback system. நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஏதோ தப்பா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்க உடனே கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, இது தப்பு அப்படின்னும் போது அந்த கம்ப்யூட்டர் கரெக்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, so that is called as feedback system. So it is possible only with humans in the loop. அப்போ நம்ம ஆஸ் அ இன்ஜினியர் நம்ம இருந்தாதான் சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி பாசிபிள் வித் ஹியூமன்ஸ் இன் த லூப். அப்போ ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ்னா என்னென்ன? அப்போ ஒன்னு வந்து இட் ஷுட் பி நெட்வொர்க் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், லைக் your wireless sensing. Okay, wireless technology கண்டிப்பா வேணும். ஓகே, ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ்க்கு. அடாப்டிவ் அண்ட் ப்ரிடிக்டிவ். அப்போ அடாப்டிவ்னா டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆயிக்கும், ப்ரிடிக்டிவ்னா ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுதுதான் ப்ரிடிக்டிவ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரிடிக்டிவ். இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ரியல் டைம் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபீட்பேக்னா எல்லா ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கறது தான் ஃபீட்பேக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி. சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் a greater threat if technology grows. டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு வர மாதிரியே இருந்தா சைபர் செக்யூரிட்டின்றது ஒரு கிரேட்டரான த்ரெட். அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டின்றது எப்படி இருக்கணும்? ரெசிலியன்ஸ். அப்போ ஒரு தப்பு நடந்தா அதுவே கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். பிரைவசி. அப்போ நீங்க வந்து உங்க போனோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு பிரைவசி தான். ஓகே, ஒரு ஜிமெயில் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு பிரைவசி தான். அப்போ அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு டேட்டா வந்து ரொம்ப பிரைவசி தான். அது வெளியே போச்சுன்னா அதை வேற ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டன்ட் டெவலப் பண்ணிக்கலாம், வேற ஒருத்தர் வந்து அவன் கம்பெனியை டெவலப் பண்ணிடுவான். ஓகே, அப்போ அந்த டேட்டா வந்து பிரைவசியா இருக்கும். மேலிஷியஸ் அட்டாக்ஸ். மேலிஷியஸ் அட்டாக்ஸ்னா சடனா உங்களுக்கு மெயில்ல வந்து யூ ஹேவ் ஒன் அ லாட்டரி ஆஃப் $10,000. ஓகே, யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னு வரும். அப்போ அது வந்து ஒரு மேலிஷியஸ். அப்போ அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வைரஸா இருக்கலாம். ஓகே, இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன். அப்போ ஒரு தப்பு வருத டிடெக்ட் பண்றது, இது எல்லாமே சைபர் செக்யூரிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் cyber physical systems require improved design tools. Okay, that enable design methodology. அப்ப improved design toolsனா நம்ம சாஃப்ட்வேரே வந்து கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் போது ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கரெக்டா தெரியணும், அனலைசிஸ் தெரியணும், சிமுலேஷன் கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இம்ப்ரூவ் டிசைன் டூல்ஸ். அண்ட் டிசைன் மெத்தடாலஜி. அப்போ என்னென்ன டிசைன் மெத்தடாலஜி என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணும்? ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ டிசைன், மாடலிங் ஆஃப் அ டிசைன், அனாலிசிஸ் ஆஃப் அ டிசைன். ஓகே, அப்போ இதுல நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அகைன் ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டினா ஒரு பெரிய காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம சின்ன ஒரு காம்பனண்டா ஸ்கேல் பண்றது. So that is called as scalability. Like we have micro and nano technology. Recently micro and nano technology is an advanced scalable technology. பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட்டை வந்து இப்ப சின்னதாயிடுச்சு. உங்க ஒரு ஆக்சிலரோமீட்டர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய காம்பனண்ட். ஆனா இப்ப ஆக்சிலரோமீட்டர் எங்க இருக்கு? உங்க மொபைல் போன்லயே இருக்கு. மொபைல் போன்ல ஏன் அது ஆக்சிலரோமீட்டர் இருக்கு, ஏன் கைரோஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க விளையாடுற பப்ஜிலேயே இருக்கு. ஓகே, யூ ஹேவ் யுவர் பப்ஜி இன் யுவர் மொபைல் போன். ஸோ திஸ் பப்ஜி செட்டிங்ஸ் போனீங்கனாலே கைரோஸ்கோப் செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்கும். அப்போ உள்ள ஒரு சின்ன சின்ன காம்பனண்ட் தான் அது. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுது? இட் யூசஸ் ஜிபிஎஸ். ஓகே, ஜிபிஎஸ் எனேபிள் பண்றது, ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த மொபைல், இது எல்லாத்தையுமே ஆக்சுவேட் பண்றது ஆக்சிலரோமீட்டர், கைரோஸ்கோப், மேக்னெட்டோமீட்டர். இது வந்து முதல்ல ஒரு பெரிய பெரிய காம்பனண்ட். அப்ப ஸ்கேலிங் அப்படின்னு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன காம்பனண்டா மாறிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் வேலிடேஷன். வேலிடேஷன்னா உங்க டிசைனை வந்து வேலிடேட் பண்ணணும். அஷூரன்ஸ், டிசைன் அஷூரன்ஸ், டிசைனுக்கு ஒரு சர்டிபிகேஷன் கிடைக்கணும், டிசைனுக்கு ஒரு சிமுலேஷன் கிடைக்கணும். அண்ட் ஸ்டாக்கியாஸ்டிக் மாடல். ஸ்டாக்கியாஸ்டிக்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மாடல். ஓகே, ஸ்டாண்டர்டான மாடல் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக்கியாஸ்டிக் மாடல். நெக்ஸ்ட் இஸ் இதை எங்கெங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகுதுன்னு நார்மலா உங்களுக்கே தெரியும். கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கு, கன்சியூமர் ஃபீல்ட்ல இருக்கு, எனர்ஜி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த் கேர், பயோமெடிக்கல், மேனுஃபேக்சரிங், military, okay, robotics, transportation. So these are some of the applications of cyber physical systems. Okay, so this is அப்போ industry 4.0ல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் விஷன்ஸ். ஓகே, விஷன். அப்போ விஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நார்மலா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்டர் ஆன உடனே விஷன் ஆஃப் த கம்பெனி, மிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ கம்பெனி மட்டும் இல்லை, சில எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயும் இருக்கும். ஓகே, விஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன், மிஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னே இருக்கும். அப்ப விஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ட்ரீம். ஓகே, ஒரு ட்ரீம், ஒரு அச்சீவபிள் டார்கெட். ஓகே,
இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணல, ஆனா வந்து அச்சீவபிள் டார்கெட். அப்போ இண்டஸ்ட்ரி 4.0 விஷன் என்ன, அதோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா, சைபர் பிசிக்கல் வில் டேக் த ஷேப் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரிஸ் அப்படின்ற ஷேப்புக்கு மாறிடும். ஸ்மார்ட் மெஷின்ஸ், ஸ்மார்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் சப்ளை செயின்ஸ். அப்ப எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா மாறிடும். ஓகே, ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா, ஸோ ஒரு மீடியம் ஸ்கேல் கம்பெனினாலும் அது இண்டஸ்ட்ரி 4.0 எக்யூப் பண்ண உடனே அது ஒரு ஸ்மார்ட் கம்பெனியா மாறிடும். அப்போ அவங்க பண்ற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஒரு டிஸ்பேச் பண்றது எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா மாறிடும். ஓகே, ஸ்மார்ட் சப்ளை செயின்னா கஸ்டமருக்கு எப்படி ரீச் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க அப்படின்றது சப்ளை செயின்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பிசினஸஸ் வில் பில்ட் குளோபல் நெட்வொர்க்ஸ். குளோபல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்க கம்பெனியோ, ஒரு திருச்சியிலயோ, திருப்பூர்லயோ, மதுரையிலயோ இருக்கிற கம்பெனி அவங்களோட காம்பனண்ட்டை வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ஹெல்ப் பண்ணும். குளோபல் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்புறம் திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஹாரிசான்டல் வேல்யூ செயின். ஹாரிசான்டல் வேல்யூ செயின் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சர்வீஸ், ஒரு பெரிய செக்டார். ஓகே, லைக் யுவர் ஹாரிசான்டல் வேல்யூ செயின்றது ஒரு ப்ராசஸ். இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ see difference between supply chain and value chain, ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட், ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தா அவங்க வந்து பர்கர்ஸ் அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஓகே, அப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து பர்கரை ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பன் எடுப்பாங்க, உள்ள சிக்கன் ஆர் வெஜ்ஜீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பேக் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறது வந்து சப்ளை செயின். அப்ப கஸ்டமர் கேட்டுட்டாரு, என்னென்ன உள்ள ஆட் பண்ணும் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு, அது கேட்ட மாதிரி தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன். அது வந்து டெலிவர் பண்றது சப்ளை செயின். அதே ஏன் கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் போட சொல்றாரு? ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஏன் முதல் வந்து வேற ஃபிளேவர் கேட்டாரு, இப்ப ஏன் வேற ஃபிளேவர் கேட்கிறாரு? இப்போ நடுவுல வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி ஏன் ஆட் பண்ண சொல்றாரு? ஏன் சில்லி சாஸ் வேணாம்னு சொல்றாரு? ஏன் டொமேட்டோ சாஸ் வேணும்னு சொல்றாரு? அப்படின்ற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அனலைஸ் பண்ணிட்டு போனா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேல்யூ செயின். ஓகே, அப்ப இண்டஸ்ட்ரியிலையும் கஸ்டமர் கேட்டதை கொடுத்துருது சப்ளை செயின். அவர் ஏன் கேட்டாரு? அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த ப்ராடக்ட் ஒவ்வொரு மிஷின்லயும் டிராவல் ஆயிட்டே போகும். அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எங்க யூஸ் ஆக போகுது, இந்த ப்ராடக்ட் எங்க யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு அக்யூரேட்டான ப்ராடக்டா கஸ்டமர் கிட்ட போய் சேரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேல்யூ செயின். ஓகே, அப்போ ஹரிசான்டல் வேல்யூ செயின் அப்படின்றது ஒரு ஹரிசான்டல் லைன்ல போற ஒரு வேல்யூ செயின். ஓகே, ஸோ ஹரிசான்டல் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ வில் see that in characters, so I will talk to you later. Okay, so that is about horizontal value chain வந்து அது ஒரு விஷனா பாக்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல. அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் லைக் மெட்டீரியல் யூசேஜ், சப்ளை செயின்ஸ், ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அப்ப இதெல்லாம் விஷன்ஸ், அப்ப இதெல்லாம் ட்ரீம்ஸ். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 இன்ஸ்டால் பண்ணா ஒரு கம்பெனிக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரீம் ஆஸ்பெக்ட். கண்டிப்பா இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும், அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆப்வியஸா கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் டிவைசஸ் எல்லாமே அச்சீவ் பண்றது தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் the next topic is we'll talk about the sub components. Okay, so இது apart from this there are many sub components. Industry 4.0ல there are many sub components. இதுல நிறைய sub components obviously நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டதா தான் இருக்கலாம். ஓகே, கேள்விப்பட்டதா கூட இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சார்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். சென்சார்ஸ் இஸ் a device which converts a physical quantity and gives to you as a digital output. Okay, it will convert a physical quantity to measure a physical quantity and gives the reading in terms of a digital output. Okay, ஒரு பைனரி ஃபார்ம்லயோ ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஃபார்ம்லயோ நம்மளுக்கு வந்து ரீடிங் கொடுத்தா that is a sensor. Okay, sensor is an important subcomponent of industry 4.0. Okay, next cloud. Okay, when we talk about cloud, okay, so cloud is an important aspect. நம்மளுக்கு தெரியும் cloud எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம இப்போ ஒரு கூகுள் போட்டோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்னா கேலரியில வந்து மெமரி அதிகமாயிடுச்சுன்னா அது ஆப்வியஸா நீங்க கிளவுட்ல சிங்க் பண்ணிருந்தா இட் வில் சேவ் இன் யுவர் கிளவுட். இட் வில் கெட் சேவ்ட் இன் யுவர் கிளவுட். Okay, so that is the usage of cloud. Okay, clouds have different aspects, so we'll see in the forthcoming slides. Okay, and then augmented reality, additive manufacturing, cyber security, artificial intelligence, big data, digital twinning, machine learning, இந்த மாதிரி நிறைய sub components இருக்கு. I have classified only few of these here. Okay, I have 8 sub components here and we'll talk about one by one in detail. Okay, so say cloud. Okay, cloud அப்படின்னா it will work on intranet. Okay, அப்போ ஒரு கம்பெனில வந்து இன்ட்ராநெட் எக்ஸ்ட்ராநெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இதை தாண்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்நெட். ஓகே, இன்ட்ராநெட் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள மட்டும்தான் அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும்.
ஓகே, வெளியில வந்து அதை வந்து லீக் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ட்ராநெட். அப்ப எக்ஸ்ட்ராநெட் அப்படின்னா வெளியில கஸ்டமர்ஸ் கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த டேட்டாவை பார்க்கலாம், கொஞ்சம் சப்ளையர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த டேட்டாவை பார்க்கலாம், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வேற யார் மார்க்கெட்ல யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் ஒரு ஆக்சசிபிலிட்டி கொடுத்தா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்ட்ராநெட். ஓகே, தென் அதுக்கு மேல நம்மளோட இன்டர்நெட் இஸ் தேர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் கிளவுட்ஸ் வில் பி ஸ்டோர்ட். ஓகே, either மியூசிக்கா ஸ்டோர் ஆகும், டேட்டாஸா ஸ்டோர் ஆகும், டாக்குமெண்ட்ஸ், பிக்சர்ஸ், இமேஜஸ், வீடியோஸ், everything can be stored in a cloud storage. So this cloud storage has classification. It has four classification. One is private cloud, community cloud, public cloud, and hybrid cloud. Okay, private cloud now it can be used for a single organization. Okay, it can be internally or externally hosted. அப்போ வெளியில இருந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட இது வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், அதை வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி இஸ் ஷேர்ட் பை செவரல் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ ஒரு மதுரையில ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து திருப்பூர்லயும் ஒரு யூனிட் வச்சிருக்கலாம், கோயம்புத்தூர்லயும் வச்சிருக்கலாம், சென்னையிலயும் வச்சிருக்கலாம். இப்போ இந்த 4 கம்பெனியும் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு கிளவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும் போது that is shared. So that is called as community cloud. Okay, typically externally hosted but maybe internally hosted by one of the organization. அப்போ அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மதுரையில தான் இருக்கும், அவங்க மட்டும் தான் அதை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கிளவுட. ஆனா வந்து இட் கேன் பி ஷேர்ட் பை அதர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ. வேற யாருக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திடீர்னு நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, அவங்க கிட்ட போய் நாங்க வந்து இவ்வளவு சம் ஆஃப் அமௌண்ட் கொடுக்குறோம், எங்களுக்கு உங்க கிளவுட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பப்ளிக் இஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஓப்பன் யூஸ் ஃபார் பப்ளிக். அப்ப நம்ம யூஸ் பண்றதெல்லாம் பப்ளிக் டைப் ஆஃப் கிளவுடா தான் இருக்கும். ஓகே, ஹைபிரிட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் 1 or 2 டைப் ஆஃப் கிளவுட்ஸ். பிரைவேட் ஆர் கம்யூனிட்டியா இருக்கலாம், பிரைவேட் ஆர் பப்ளிக்கா இருக்கலாம், அப்போ ஆல் தி த்ரீஸ் ஆர் கிளவுட்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைபிரிட். ஓகே, ஹைபிரிட் டைப் ஆஃப் அ cloud. So this is related to cloud computing. Okay, private cloud, community cloud, public cloud, or hybrid type of a cloud. Next, sensors. Okay, sensors oda use enna theriyum namakku. So it converts a physical quantity into a digital quantity. For example, those who use Nest is a கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, நெஸ்ட் நீங்க வந்து கனெக்டட் சாஃப்ட்வேர். அப்போ வெப்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் நெஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி வந்து இருக்கும். ஸோ தட் கம்பெனி வில் கனெக்ட் யோர் கனெக்டட் டிவைஸ் லைக் யோர் வெப் கேம்ஸ், மொபைல் போன்ஸ், கார்ஸ், ஓகே, ஏர் கண்டிஷனர், இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு காம்பனன்ட் தான் நெஸ்ட். அப்போ அந்த காம்பனன்ட் எல்லாமே ஐஓடி மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஸ்ட். ஓகே, so you have உங்களுக்கு sensors பத்தி தெரியும். there are lots and lots of type of sensors. Okay, heartbeat sensor is there, rain sensor, water flow, IR receiver, ultrasonic, okay, gas sensors, color sensors. So many types of sensor are there. The advancement of sensor is miniaturization. Okay, நார்மலா ஒரு பெரிய சென்சாரை வந்து மினியேச்சரைஸ் பண்றது, சின்ன டைப்பா மாத்துறது வந்து இப்போ அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஓகே, like what we see in our mobile phone. So those are miniaturized என்றது ஸ்கேலிங்ல வந்து இன்னும் சின்னது பண்ணி நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா கொடுக்கிறது. So the best example is a airbag sensor. Okay, you know how an airbag works in a car, in an automobile. Okay, so it is an inflation system. Okay, so when an impact happens or a crash or impact happens, the sensor is a very small inertial sensor. Okay, this is the size of a sensor. It is a very small minute sensor. இந்த சின்ன சென்சார் தான் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளேஷன் கொடுக்குது, ஏர்பேக்ஸை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் கிராஷ் சென்சார் விச் gives a signal inside the airbag. Okay, இப்போ ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோல்ல you would obviously get in the airbag will be inflated and it will protect the driver. So this is a simple example of the miniaturization of a sensor and the usability of a sensor. Okay, sensor oda chinna use. Next is accelerometer. Idu enga use agudhu appadina this picture can define you for a GPS and identifying in an ambulance. Okay, proximity sensor endradhu identification of location. Okay, so IR sensor, so in emergency, okay, in hospitals it will be used. Gas sensor will be utilized in industries, and temperature sensors can be utilized in industries or big MNCs or your multiplexes, okay, malls and everywhere. Chemical sensor in chemical plants, pharmaceuticals. So then smokes in nuclear plants, most preferably. Smoke sensor can also be utilized in nuclear plants, chimneys, motion detection sensor in traffic signals. So these are some of the sensor which is related to IoT by means of connected devices. Okay, so connected devices மூலமா நம்மளுக்கு கொடுக்கிற ஒரு ரீடிங்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்றது தான்.
So this is again the depiction of each and every type of sensor. Okay, mechanical aspect la position, presence, proximity, motion, velocity, displacement, temperature, humidity or moisture. Acoustics is related to sound. அப்ப decibels வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு சென்சார்ஸ் இருக்கு. கெமிக்கல் கேஸ், ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ, ஓகே, or a steam flow can be detected by means of a sensor. Force, load, torque, strain or pressure, leaks can be detected by means of sensors. Electric or magnetic accelerations, so machine vision. So all these are the applications of sensors. Okay, next is an interesting concepts. Okay, augmented reality. Okay, இது வந்து ஒரு advanced concept. Okay, which is coming into action now. Okay, so now augmented reality ல இப்போ for example Google has introduced. அப்ப நீங்க வந்து for example if you search lion அப்படின்னு இப்போ augmented reality ல lion அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூகுள்ல வந்து it will show you a lion. அப்போ நீங்க ஒரு உங்க மொபைல வந்து அப்படியே நீங்க ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த லயன் வந்து உங்க வீட்ல இருக்க மாதிரியே தெரியும். ஓகே, so this is an advanced thing related to augmented reality which is called as AR. அப்போ AR அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னா VR ஒன்று இருக்கும், அது உங்களுக்கு தெரியும், விஷன் ரியாலிட்டி. ஓகே, virtual reality and augmented reality. Okay, so அப்போ இது எப்படி மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, this is the image here. Okay, ஒரு மோட்டார் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, மோட்டார்ல all there are connected devices by means of IoT. அப்போ அது வந்து ஒரு duplicated image வந்து it will represent in your mobile phone or tablet or laptop. Okay, so you can identify the temperature of the bearing, you can identify the temperature of the stator, rotor, the gearbox oil, lubrication. உங்களுக்கு என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் வேணுமோ எல்லாத்துலயும் நீங்க வந்து கனெக்டட் IoT கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, சென்சார்ஸ் மூலமா கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, that wireless technology will give you an output. இப்படி டூப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும், மொபைல காட்டினாலே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன வந்து டெம்பரேச்சர், என்ன டெம்பரேச்சர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, நார்மலா ரன் ஆயிட்டு இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் ஒரு கேம் வந்துச்சு, தே பேண்ட் தட் கேம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போக்கிமான் கோ. போக்கிமான் கோன்னு ஒரு கேம் வந்து என்ன வரும்னா, வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஒரு போக்கிமான் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்மளோட ஸ்கிரீன்ல இருந்து முன்னாடி தெரியும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம போய் அங்கங்க போய் பிடிக்கணும். ஸோ எதுக்காக பேன் பண்ணாங்கன்னா, தேவர் நிறைய மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தட் ஹேப்பன் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ தே பேன் தட் பர்டிகுலர் கேம், தட் இஸ் போக்கிமான் கோ. அபார்ட் ஃப்ரம் தட், some e-commerce networks like your Pepperfry. Okay, Pepperfry, when you want to buy a furniture, so அந்த ஃபர்னிச்சர் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்க உங்க வீட்டுல காட்டினீங்கன்னா எந்த இடத்துல வைக்கலாம், நல்லா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது தெரியும். அண்ட் அகெயின், ஸோ வர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட், ஓகே, வர்ச்சுவல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், லொரேல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல வரும், அவங்க யூஸ் பண்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இது. அப்போ நம்மளுக்கு வர்ச்சுவலா மேக்கப் போட்டா எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. அண்ட் ரிலேட்டட் டு மெக்கானிக்கல் டர்ம்ஸ், திஸ் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், augmented reality. Okay, which is AR, which is again an added component of industry 4.0. next, artificial intelligence. Artificial intelligence la, for example, நம்ம your chatbots இல்லாட்டி வந்து உங்க வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன், லைக் நீங்க வந்து ஓகே கூகுள் அப்படின்னு உங்க மொபைல்ல சொன்னீங்கன்னா போதும், உடனே வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஓகே, எதை வச்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது, ஒரு டேட்டா வச்சு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், யுவர் ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன். உங்க மொபைல்ல விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமா ஒரு சென்சார் இருக்கும், அது உங்க முகத்தை காட்டினோன்னா ஓகே யூ ஆர் ஓப்பனிங் த மொபைல் அப்படின்னு சொல்லி உங்க மொபைல் ஓபன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் intelligence. Okay, quantum computing, data ingestion. So these are some advanced concepts. Okay, apart from this we have machine learning. என்றது, Alexa, what is the temperature today அப்படின்னா Alexa உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், temperature is like this, humidity is like this, so there will be slight drizzling outside. அப்போ அதனால வந்து it is better you take a numberla அப்படின்னு சொல்லும். ஓகே, அப்போ ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் சிரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். சிரி, what is the find me a good restaurant nearby அப்படின்னு சொன்னா உடனே there is a restaurant that serves குட் வெஜிடேரியன் ஃபுட் அப்படின்னு. அப்போ நீங்க ஒரு மாசம் உங்க டேட்டா வந்து ஃபேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாலையும் நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஹேவிங் தந்தூரி சிக்கன் இன் திஸ் ஹோட்டல், ஹேவிங் கபாப் இன் திஸ் ஹோட்டல் அப்படின்னும் போது உங்களோட டேஸ்ட்டை வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃபேஸ்புக்ல. இது எல்லாத்தையும் உங்க சிரி ஆர் அலெக்சா ஆர் கூகுள் எல்லாமே ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இது வந்து அட்வான்ஸ்டா அந்த சர்வர், இப்போ ஆப்பிள் சிரி எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட். ஓகே, உங்க டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிச்சுன்னா
அப்போ உங்களை பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அப்போ நீங்க வந்து ஒரு டைம்ல கேக்குறீங்க என்ன ஃபுட் நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னா, நீங்க 1 மந்தோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்னென்ன Facebookல எது போட்டீங்க, இன்ஸ்டால என்ன போட்டீங்க அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு, ஸோ நீங்க ஆஸ் பெர் யுவர் லைக்கிங் we are recommending these food types. You can have a good non-vegetarian food in this hotel, in this restaurant அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் a feature of artificial intelligence. ஓகே, அப்ப ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட இன்கார்பரேஷன் தான் மெஷின் லேர்னிங். அப்ப டேட்டா வந்து மெஷின் மூலமா மெஷின் அப்படியே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க என்ன டேட்டா ஃபீட் பண்றீங்க அப்படின்றத லேர்ன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறது மெஷின் லேர்னிங். அதோட ஒரு ஃபீச்சர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சாட் பாட்ஸ். சாட் பாட்ஸ்ன்றது நீங்க ஒரு பேங்கிங் செக்டருக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து கஸ்டமர் கேர் எல்லாம் நிறைய அவைலபிள் இல்ல. இப்போ ஒவ்வொரு பேங்க்கும் வந்து அவங்களா ஒரு சாட் பாட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அவங்க சாட் பாட் வந்து கீழே சாட் ஹலோ அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹலோ அப்படின்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், உங்க பேரோட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அப்போ அடுத்து நீங்க என்ன கேட்க போறீங்க அப்படின்னு ஆல்ரெடி அவங்க டேட்டா ஃபீட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நான் வந்து லோன் அப்ளை பண்ணேன், எனக்கு இதாகல அப்படின்னா லோன் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூ டு திஸ் கோவிட் சிச்சுவேஷன் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரபிள்ஸ் அப்படி அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர்ட் டேட்டா வில் கிவ் யூ ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நெக்ஸ்ட், பிக் டேட்டா. பிக் டேட்டா அப்படின்றது it is a data that is being stored in a machine or a cloud. ஓகே, அந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் டேட்டாஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் பை மெனி மீன்ஸ். ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு டைப்பா they have classifying. So in common we will talk about 4 classes. Okay, one is volume, variety, velocity and veracity. Okay, volume na the size of a data. ஓகே, இப்போ லேப்டாப் வந்து 1 டெராபைட் டேட்டா வந்துருச்சு. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் வாஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேக்கன். ஓகே, மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் இன் த யூஎஸ் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 100 terabytes ஆஃப் டேட்டா பீயிங் ஸ்டோர்ட். அப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இன் யூஎஸ் தே ஹேவ் stored data related to 100 terabytes. Okay, so அதுக்கப்புறம் 40 zettabytes of data are there. Okay, 2.5 quintillion bytes. இதெல்லாம் டேட்டாவோட சைஸ். அப்போ ஸ்கேல் ஆஃப் த டேட்டா, சைஸ் ஆஃப் த டேட்டா. நெக்ஸ்ட், வெரைட்டி ஆஃப் த டேட்டா. வெரைட்டி அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒரு நாள் வந்து ஒரு டேட்டாவை போய் எடுக்கிறீங்க. ஓகே, ஒரு மிஷின்ல வந்து ஒரு டேட்டா போய் எடுக்கிறீங்க. அடுத்த நாள் உங்களோட ஃப்ரெண்டு போய் எடுக்கிறாரு. அப்போ உங்களோட கேரக்டருக்கும் அவரோட கேரக்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி வெளியில இருக்க டெம்பரேச்சர், மழை, நீங்க வந்து டிராபிக்ல அடிச்சு பிடிச்சு கம்பெனிக்கு வந்திருப்பீங்க. ஒரு டேட்டா எடுக்கும்போது நீங்க வந்து சும்மா ஏனாதோன்னு எடுத்திருப்பீங்க. So that is called as variety of data. Okay, where data is taken in different conditions, different temperature or different places. Okay, so இதுல வந்து you can go for social media. Facebookல வந்து எத்தனை pieces of content different shared by different people. Okay, so those are called as variety of data. Velocity is the speed. Okay, speed of the data. Okay, அப்போ எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்து ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றது தான் 4G ஸ்பீடா 5G ஸ்பீடா. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த டேட்டா. வெராசிட்டி மீன்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா. அப்போ குட் குவாலிட்டியில டேட்டா வருதா, பேட் குவாலிட்டியில டேட்டா வருதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வெராசிட்டி. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் 4 V's ஆஃப் டேட்டா. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் டேட்டானா இன்னும் 2 நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், வேரியபிலிட்டி, வேல்யூ அப்படின்னு எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது வந்து நார்மலா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பை ஐபிஎம் கம்பெனியோட ஒரு 4 V's ஆஃப் பிக் டேட்டா: வால்யூம், வெரைட்டி, velocity and veracity. Okay, next, digital twinning. This is again an interesting concept where as you can see in this image, இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பைப்லைன். ஓகே, ஒரு பாய்லருக்கு போற ஒரு பைப்லைனா இருக்கலாம். ஓகே, ரெண்டு ஃபீட் வாட்டர் பைப்லைன் இருக்கு. ஹாட் வாட்டர் வந்து எல்லாம் ப்ராசஸ் ஆகி இது பம்ப் மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, இதே வந்து டிஜிட்டல் ட்வின்னிங் அப்படின்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி ஆல்சோ, பட் யூ ஆர் டூப்ளிகேட்டிங் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ரியல் டைம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டம் மூலமா நீங்க அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணி உங்க சிஸ்டம்ல வந்து ரிமோட்டா வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கூட நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ ப்ராசஸ் வந்து நீங்க ஒரு இன்ஜினியர், நீங்க வந்து லஞ்சுக்கு போயிட்டீங்க, உங்க ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது உங்க டேப்லெட் உங்க கம்பெனி கொடுத்துட்டாங்க. அதுல நீங்க டிஜிட்டல் ட்வின்னிங் மூலமா நீங்க பாத்துக்கலாம் எவ்வளவு ஃப்ளோ டிஸ்சார்ஜ் போயிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு வந்து டெம்பரேச்சர், மோட்டார்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ஆயிட்டு இருக்கு, இன்லெட் வந்து கரெக்டா வந்துட்டு இருக்கா, பேரிங் டெம்பரேச்சர் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்ற எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் you find it out. That is called as digital twinning. Okay, so this is mainly used in oil refinery la digital twinning மூலமா. So how is crude oil being extracted அப்படின்ற எல்லாத்தையும் they understand. Okay, digital twinning என்றது most of the heavy industries, heavy process industries or oil refineries ல ஒரு common term. Okay,
நெக்ஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி. சைபர் செக்யூரிட்டின்றது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், நம்மளுக்கு அதனால என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 5 சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் டு பி எக்ஸ்பெக்டட் இன் 2018. அப்போ இது ஒரு பழைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். லைக் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல கூட த்ரெட் வருது. ஓகே, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல கூட உங்களுக்கு த்ரெட் வருது. வல்னரபிலிட்டி ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பில்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா அதுலயும் உங்களுக்கு ஒரு த்ரெட் தான், செக்யூரிட்டி த்ரெட். சைபர் கிரிமினல்ஸ், ஓகே, ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தோஸ் பீப்புள் அவங்க ஒரு த்ரெட்டா போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சைலன்ஸ் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச்சர்ஸ். அப்போ ஆப்வியஸ்லி ஹேக்கிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் அது ரிசர்ச் பண்றவங்க அதை பத்தி ஸ்டடி பண்ணிட்டே தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. அதனால வந்து அதை தடுக்கணும்னு எல்லாம் no one will be taking step. Impractical expectations from the IT department. Okay, there is, so in common ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனே இருக்காது. ஓகே, இந்த இப்போ டெக்னாலஜி அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி 4.0க்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இல்லை, இன்னும் வரல. ஓகே, மேபி நம்மளோட ஜெனரேஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பார்ப்போம். ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்னா இப்ப மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல, ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல ISO இஸ் அ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். ஓகே, இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். அப்ப ISO எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ISO தரம் வாய்ந்த முறுக்கு கம்பிகள் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குளோபல் ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்கிருச்சு. அப்போ அவங்க ஃபேக்டரி வந்து ISO வாங்கிருச்சு. ISO வாங்கினா என்ன பண்ணலாம்? குளோபலா நீங்க வந்து உங்க ப்ராடக்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ISO. அப்போ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சர்டிபிகேஷன் இருக்கும். இப்போ ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ல தே கோ ஃபார் TS ஸ்டாண்டர்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அப்போ அவங்க ஒர்க் பண்ற ஒவ்வொரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லயும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லயும் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். ஆனா இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல there is no proper standardization. So that is the bigger threat there. Okay, so இதர் டாப் 5 சைபர் த்ரெட்ஸ். மால்வேர் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகலி டிசைன்ட் டு கெயின் ஆக்சஸ். இன்னொருத்தங்களோட டிவைஸ்ல வந்து ஒரு மால்வேரை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. வெப் பேஸ்ட் அட்டாக்ஸ். வெப் பேஸ்ட்னா நீங்க ஒரு வெப்ல ஒரு ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா டப்புன்னு த்ரெட்ஸ் வந்து பாப்அப் ஆகும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பாப்அப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து வெப் பேஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக்ஸ். வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமா யூ வுட் கெட் த்ரெட்ஸ். ஓகே, phishing means attempt to steal or intercept username, passwords and financial credentials by combining spoofed emails or webs. ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு கால்ஸ் கூட வரும். திடீர்னு ஃபோன் பண்ணிட்டு எவனோ ஒருத்தர் கேட்பான், இந்த மாதிரி நாங்க வந்து உங்க SBIல இருந்து கால் பண்றோம் சார், நாங்க வந்து உங்க கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டை வந்து செக் பண்றோம், மேல இருக்க 14 நம்பர் நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க செக் பண்ணிக்கிறோம், உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணா வீட்டுல பெரியவங்களுக்கு இது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. அவங்க 14 நம்பர் ATM கார்டோட நம்பர் சொன்னா போச்சு, உடனே ஹேக் பண்ணி எடுத்துருவோம், நம்ம காசை எடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிஷிங், அ கைண்ட் ஆஃப் சைபர் பிஷிங். தென் DDoS, டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ். அப்போ நம்ம வந்து த்ரெட், ஆன்டிவைரஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு போனா அதுலயும் டினையல் இருக்கும். அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கிற ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஓகே, சைபர் செக்யூரிட்டியோட டாப் 5 த்ரெட்ஸ். Okay, next is additive manufacturing. Is a basic concept for our mechanical engineers. Okay, 3D printing அப்படின்றது ஒரு additive manufacturing. Additiveனா adding layer by layer. Okay, layer by layer manufacturing பண்றது. ஒரு ஸோ 3D மேனுஃபேக்சரிங்ல additive manufacturing எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, அப்போ கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் கான்செப்ட்ஸ்ல ஸோ யூ வுட் மாடல் சம்திங், யூ வுட் எக்ஸ்போர்ட் இன் STL ஃபைல், ஸ்லைசிங் நடக்கும், தேவையில்லாத பார்ட் எல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணிடுவாங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், அது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர், ஃபேப்ரிகேஷன் நடக்கும், போஸ்ட் ப்ராசஸிங் நடக்கும், டெஸ்டிங் நடக்கும், ஃபைனல் பிசிக்கல் பார்ட் நடக்கும். இது வந்து which this will be connected, everything will be connected by means of a computer. Okay, by means of an internet அப்படின்னும் போது that is an subcomponent of industry 4.0. Okay, so these are all about your subcomponents related to industry 4.0. Okay, so I think it would strike your mind. Okay, அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் பையன் பேசும்போது நீங்க வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யுவர் போக்கிமான் கோ, பெப்பர் ஃப்ரைல நடக்குது. ஓகே, லென்ஸ் கார்ட் போனீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மூலமா நீங்க இந்த கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், உங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விஷுவலா எல்லாம் தெரியும். So those are related to subcomponents. So this is what we saw. Clouds, we saw clouds, sensor devices, augmented reality, additive manufacturing, cyber security, artificial intelligence,
big data and digital twinning. Okay, next time when someone talks about this, when a computer personnel or a computer department personnel talks about any of these terms, you should be ready to give an explanation regarding these concepts. Okay, so I think this should have strike the bell in you. Okay, so the next is we'll talk about characters of industry 4.0. Okay, characters அப்படின்னா 4 characters கொடுக்குறாங்க. Okay, one is vertical integration, horizontal integration through global value chains, through engineering acceleration of manufacturing. Okay, so we'll also accelerate our presentation. I think so it is getting time. When we talk about vertical integration of smart production systems அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு மெக்கானிக்கல் கான்செப்ட் தான். ஓகே, வெர்டிகல் இன்டெகிரேஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல நடக்கிற ஒரு கான்செப்ட். வெர்டிகல் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் ஹரிசான்டல் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட். ஐ டெல் யூ. ஸோ வெர்டிகல் இன்டெகிரேஷன்றது 3 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸா பிரிப்பாங்க. ஒன் இஸ் forward integration, backward integration, and balanced integration. Okay, so we are not talking in computer related terms now. We are talking about traditional manufacturing. நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங்ல vertical integration னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, சப்போஸ் தெர் இஸ் அ கம்பெனி. ஓகே, ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ரா மெட்டீரியல் இதுதான் உங்களோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறாங்க, இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் எல்லாம் சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் பண்றாங்க, ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ. ஓகே, அப்போ இதுல என்ன நடக்கும்னா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரீட்டைல் மார்க்கெட்னா அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிற இடம் அது வரைக்குமே அவங்க தான் வந்து எல்லாத்தையுமே தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஓவரால் த சேல்ஸ் ஆல்சோ. ப்ரொடக்ஷன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரிசீவிங்ல இருந்து சேல்ஸ் வரைக்குமே அவங்க பார்க்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யுவர் ஆப்பிள் ஃபோன்றது ஐ ஸ்டோர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை விற்பாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி கெட் இன் இ-காமர்ஸ், ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் அதெல்லாம் கிடைக்குது. ஓகே, பட் த பேசிக் ஸ்டோர்ஸ் தே வில் செல் இஸ் their own retail store. அப்போ ஒரு க்ளோதிங் ஸ்டோர் எடுத்து அடிடாஸ், பூமா இவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா they have their own retail stores. அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களே வந்து ரீட்டைல் மார்க்கெட்ல வந்து விற்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபார்வர்ட் இன்டெகிரேஷன். ஓகே, பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன் இஸ் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள இன்னொரு கம்பெனி. ஓகே, ஒரு கம்பெனிக்குள்ளேயே அவங்க என்ன பண்றாங்க, சப்ளையர்ஸை வந்து எதிர்பார்க்காம, சப்ளையர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு வந்து நட்டு போல்ட் பண்ணி கொடுக்கறது, கிளாஸ் பண்ணி கொடுக்கறது, ரப்பர் பண்ணி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சப் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறவங்க தான் சப்ளையர்ஸ். ஓகே, அப்போ அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் எதிர்பார்க்காம நீங்களே என்ன பண்றீங்க, உங்க கம்பெனிக்குள்ளேயே நீங்க வந்து உங்களோட ரா மெட்டீரியலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அதையும் வந்து நீங்க வித்துக்கிறீங்க நடுவுல. ஓகே, so those kind of integration is called as backward integration. When these two are mixed together, that is called as balanced integration. Okay, so vertical integration has 3 types: forward integration, backward integration, and balanced type of integration. Okay, so the best example is Disney. Okay, Disney அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு it will strike a bell. அப்போ என்ன பண்ணும் டிஸ்னின்னா, டிஸ்னி மூவிஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே மூவிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, so this Disney, they have their own movie production and everything, and they sell their products. ஒரு டாய்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு டிஷர்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஓகே, ஒரு கேம்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே அவங்களோட பேர்ல தான் வெளியே வரும். அவங்களோட மார்க்கெட், அவங்களோட ரீட்டைல் மார்க்கெட்ல தான் அவங்க அவுட்லெட் ஸ்டோர்ல விற்பாங்க, வேற ஒரு இடத்துல கிடைக்காது. Okay, so that is called as forward integration. And backward integration is best example is Ford. What they do is they have their own internal manufacturing facility. கடைசில அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றது கார், ஆனா இன்டர்னலா அவங்க தனியா கிளாஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, தனியா ரப்பர் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. ஓகே, தனியா ஸ்டீல் மெட்டல்ஸ் உள்ளுக்குள்ளேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க யூஸுக்கும் எடுத்துக்குவாங்க, வேற யாருக்காச்சும் சப்ளையர் கம்பெனிஸ்க்கும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேக்வர்ட் இன்டெகிரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரெடிஷனல் கான்செப்ட். அப்போ நம்ம மெக்கானிக்கல் கான்செப்ட்ல படிக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் வெர்டிகல் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் ஹரிசான்டல் வெர்டிகல் இன்டெகிரேஷன்ல 3 டைப்ஸ்ல this is your forward integration and this is your backward integration. பேலன்ஸ்னா இது ரெண்டுமே மிக்ஸ்ட். ஓகே, ரெண்டுமே நடக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹரிசான்டல் இன்டெகிரேஷன். ஹரிசான்டல் இன்டெகிரேஷன்னா சப்போஸ் இப்போ வோடஃபோன் கம்பெனி என்ன பண்ணுது, ஐடியாவை வாங்கிக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம டாடா, ஓகே, வி ஹேவ் ராட்டன் டாடா. ஸோ டாடா மோட்டார்ஸ் தே பாட் ஜாகுவார். ஓகே, ஜாகுவாரை வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அ கார் கம்பெனி. ஜாகுவார் வந்து ஒரு எம்என்சி கம்பெனி. ஓகே, ஸோ ஜாகுவாரையே வாங்கியாச்சு. ஆனா அங்க அந்த கண்ட்ரில ஜாகுவாருக்கு பதிலா நம்ம வந்து டாடா அப்படின்னு போட முடியாது. ஓகே, அந்த கம்பெனில தான் they would sell it, but the overall profit would come to Tata Motors. Tata Motors தான் அந்த எல்லா ப்ராஃபிட்டுமே வரும். ஓகே, another example is like so a US oil company. Okay, an oil company
buying refineries around the world. ஓகே, ஆயில் கம்பெனி வந்து ஆயிலை ரிஃபைன் பண்ணி வெளியில சேல் பண்றது. வேற வேற என்னென்ன ரிஃபைனரி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவங்களே வாங்கி அவங்க பேர்ல வந்து சேல் பண்றது எல்லாமே ஹரிசான்டல் டைப் ஆஃப் அன் integration. Okay, so these two plays a major role in the character of industry 4.0. Okay, so vertical integration na of smart production system. அப்போ vertical integration னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ரீட்டைல் வரைக்கும் அவங்களே பண்றது, அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்றது. ஓகே, ஸோ vertically integrated company keeps much of its value chain in house. அப்போ உள்ளுக்குள்ளேயே எல்லாம் பண்றது. அப்போ சிமிலர்லி நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டரை கனெக்ட், இன்டர்நெட்டை இது கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that is called as smart production systems. அப்போ vertical integration கூட கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that is smart production systems, which is a concept of industry 4.0. okay, so this is the first character. Second is horizontal integration. அப்போ horizontal integration நம்மளுக்கு தெரியும், லைக் ஃபெராரி இஸ் அன் ஆட்டோமோட்டிவ் லக்ஸரி கார் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டியும் வாங்கிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் கார். அப்போ நீங்க F1 கார் ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபெராரியும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கார் தேர். அப்போ ஏன் அவங்க ரிலேட்டிவ்லி தே ஆர் அட்வர்டைசிங் தேர் ப்ராடக்ட். அப்போ ஃபெராரி இஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் கார், லக்ஸரி பேஸ் கார் அப்படின்றது ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அகைன் an example of horizontal integration. So integration will facilitate establishment and maintenance of networks. அப்போ நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இதுல என்ன பண்ணலாம்னா குளோபல் வேல்யூ செயின்ஸ். குளோபல் அப்படின்னாலே இன்டர்நேஷனலா உங்க காம்பனண்ட்டை வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வேல்யூ செயின் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், நம்ம முதல்ல சொன்னோம். இட் இஸ் ஐடென்டிஃபைங் த வேல்யூ at each and every stage of your manufacturing. okay, அப்போ கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் இது கூட கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஹரிசான்டல் இன்டகிரேஷனையும் இது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். so this is the second character. okay, third is through engineering. okay, through engineering across the entire value chain. so அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளோதிங் ஸ்டோர், ஒரு க்ளோதிங் ஸ்டோர் வந்து ஒரு ஜீன்ஸ் ஒரு 3000 4000 போட்டு ஒரு ஜீன்ஸ் லெவைஸ் ஜீன்ஸ் வாங்குறீங்க. ஓகே, so you buy that and suddenly after one or 2 year நம்ம it gets one off. ஓகே, அது கிழிஞ்சிரும், ஏதாவது ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அதை தூக்கி தான் போடுவோம். ஓகே, ஸோ the same will not be seen in when you buy a BMW கார், Mercedes Benz கார் வாங்கினீங்கன்னா அதை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி, ஏன்னா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க, ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் நல்லா இருக்கணும், நம்ம எப்ப கூப்பிடுறோம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி தரணும். இது வந்து சாதாரண ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார இல்லைன்னா கூட, ஒரு நானோ இருந்தா கூட, ஒரு 2 வீலர் இருந்தா கூட நம்ம அதை எதிர்பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டோம், அவன் தான் நம்மளுக்கு பண்ணி தரணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரூ இன்ஜினியரிங் அக்ராஸ் த என்டையர் வேல்யூ செயின். ஓகே, பை மீன்ஸ் ஆஃப் industry 4.0 connection. okay, internet connection. Fourth is acceleration of manufacturing. ஒரு சாதாரண கம்பெனி என்னென்ன டெக்னாலஜி நம்ம மார்க்கெட்ல இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு அக்சலரேட் பண்றது தான் ஃபோர்த் கேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. okay, like your mobile technologies, open ecosystems, new, so these are VR, AR, these are many kind of technologies that are available nowadays. ஓகே, இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாமே இதுதான். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பெனி எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுது அப்படின்றது தான் acceleration of manufacturing. so these are the 4 characteristics of industry 4.0. okay, vertical integration of smart production systems, horizontal integrations through global value chains, through engineering across the value chain, acceleration of manufacturing. okay, there are 4 characters. அப்போ இதுல நம்ம மெயினா பார்த்தது vertical integration and horizontal integration பத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we talked about computer connected devices. okay, next is compelling forces. so I think so we have limited time, so I'll rush through it. compelling forces அப்படின்னா ஒரு சாதாரண கம்பெனி, ஓகே, ஒரு சாதாரண கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட காம்படிட்டர் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 டெக்னாலஜி எல்லாம் அவங்க கம்பெனில அடாப்ட் பண்ணிட்டு திடீர்னு நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ நீங்க ஒரு சாதாரண கம்பெனியா இருக்கிற போது யூ வுட் கம்பேர் ஹிம், மார்க்கெட்ல அவரை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே அவன் ஏதோ பண்ணியிருக்கான், அவனை மாதிரியே நம்மளும் பண்ணாதான் நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து சர்வைவ் ஆக முடியும், நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரெஷர்னால he will be compelled. okay, that is called as compelling forces. அப்புறம் challenges. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ when we talk about compelling forces and challenges, 2 concepts will follow. okay, so which is called as drivers and enablers. drivers and enablers ன்றது ஒரு காமனான ஒரு டேர்ம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I am a design engineer, okay, so there is a நியூ டிசைன் கமிங் டு அவர் கம்பெனி. நம்ம கம்பெனிக்கு ஒரு புதுசா ஒரு டிசைன் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ
my manager, design manager, or company CEO comes and motivates me to give up a proper design. ஓகே, அப்போ யார் யார் என்ன டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிஇஓ ஒரு டிரைவர், மேனேஜர் ஒரு டிரைவர், நானும் ஒரு டிரைவர். ஓகே, வி வில் பிகம் டிரைவர்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் R&D டிசைன். அது புதுசா ஒரு பண்ற R&Dக்கு வந்து நாங்க எல்லாருமே டிரைவர்ஸ். ஓகே, சம் மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, நம்ம மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தான் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ தென் வாட் வுட் பி த enablers? ஓகே, enablers அப்படின்னா the software that is utilized to complete the design. அந்த டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்சஸோ, ஒரு சாலிட் எட்ஜோ, சாலிட் ஒர்க்ஸோ, கேட்டையாவோ, ஸோ ஆல் தீஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் enablers. நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது எல்லாமே enablers, அந்த டிசைன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம கம்பெலிங் ஃபோர்ஸஸ் சேலஞ்சஸ் பார்க்குறோம்னா ஆப்வியஸ்லி தீஸ் வில் ஃபாலோ டிரைவர்ஸ் அண்ட் enablers. அப்போ நம்மளுக்கு டிரைவர்ஸ் அண்ட் enablers என்னன்னு தெரியும். அப்போ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 இன்ஜினியர் அப்படின்னு, நான் ஒரு டிரைவர் அப்படின்னா என்னோட enablers-னா என்னன்னா, ஐஓடி ஒரு enabler-ஆ இருக்கலாம், சென்சார்ஸ் ஒரு enabler-ஆ இருக்கலாம், நம்ம பார்த்த டெக்னாலஜி சப் காம்பனன்ட்ஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோமோ அது எல்லாமே ஒரு enabler-ஆ இருக்கலாம். ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியா இருக்கலாம், வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியா இருக்கலாம், பிக் டேட்டா, மெஷின் லேர்னிங், ஆல் தோஸ் ஆர் enablers. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனியை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பெலிங் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, there are 8 compelling forces. ஓகே, I'll rush through it. ஒன்னு வந்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன். உங்க காம்படிட்டர் வந்து ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல ரெடியூஸ் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ நீங்க அது ஒரு ஃபேக்டரா பாப்பீங்க. அப்போ ரா மெட்டீரியல் அவன் மட்டும் எப்படி கம்மி விலைக்கு வித்துட்டு இருக்கான், வாங்கிட்டு இருக்கான், எப்படி ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி மார்க்கெட்ல சர்வைவ் பண்றான் அப்படின்னு கம்பெனியை போய் எட்டி பாத்தீங்கன்னா, he would have adopted industry 4.0. அதனால நீங்க கம்பல் ஆவீங்க. அப்ப மினியேச்சரைசேஷன் ஆஃப் சென்சார்ஸ், பெரிய பெரிய கான்செப்ட், பெரிய பெரிய காம்பனன்ட்க்கு பதிலா சின்ன சின்ன காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணிருப்பாரு. சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மினியேச்சரைசேஷன் ஆஃப் சென்சார்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐபி வெர்ஷன் 6. ஐபி வெர்ஷன் 6ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கோட கனெக்டிவிட்டி வெர்ஷன் தான். ஓகே, இது வந்து திஸ் வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் தி இயர் 1999. அதுக்கு முன்னாடி என்ன வெர்ஷன் இருக்கும்னா ஐபி வெர்ஷன் 4. ஓகே, சோ ஐபினா இன்டர்நெட் புரோட்டோகால். நீங்க வந்து உங்க நெட்வொர்க் எல்லாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா உங்க நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டிக்குள்ள போய் கம்ப்யூட்டர்ல போய் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஐபி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். பழைய வெர்ஷன் V4னா ஃபுல்லா நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இட் ஒர்க்ஸ் ஒன்லி ஆன் 32 பிட்ஸ் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, whereas IP version 6 works on 128 bit communication. ஓகே, அப்போ ஃபாஸ்டர் ரேட்ல கம்யூனிகேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபாஸ்டா நடக்கும். அப்போ இது ஒரு கம்பெல்லிங் ஃபேக்டர் ஃபார் a company to adopt industry 4.0. okay, next is vertically integrated modules. What we saw earlier in characters, vertically integrated modules, ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து vertical integrate அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்களே எல்லாம் வித்துட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிலீஸ்ட் பை வெண்டாஸ். வெண்டாஸ்ன்றது சப்ளையர்ஸ். ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, வெண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், சப்ளையர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அப்படி டீலர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு சின்ன சின்ன காம்பனன்ட் சப்ளை பண்ற சப்ளையரே, வெண்டரே இவ்வளவு பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க நெட்வொர்க்கிங் பண்ணா, அப்போ அதை வாங்குற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, நீங்களே இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அடாப்ட் பண்ணலன்னா நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பின்தங்கி தான் இருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் அகைன் அ கம்பெனிங் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி clear case of betterment of your health or safety. okay, health or safety. அப்ப ட்ரெடிஷனலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஒரு சின்ன ஃபேக்டரியில வந்து வெல்டிங் கேஸ் கட்டிங் பண்ணி ஒரு மெட்டலை வந்து கேஸ் கட்டிங் பண்றாங்க. அப்போ அங்க சேஃப்டி எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, சுடும் அப்படின்னு அந்த பிளேட்ல எழுதி வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு போயிருவாங்க. அப்போ யாராச்சும் அந்த கிராஸ் பண்ணா ஓகே இந்த பிளேட் வந்து சுடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிருவாங்க. அப்புறம் வந்து போர்ட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க, கார்ட்டூன்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க, விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, டோன்ட் டச் அப்படின்னு. அப்போ லேட்டர் ஆன் இப்போ வந்து your machineries are coming up with connected devices to increase safety. ஓகே, அதுவே வந்து மெஷின் வந்து தப்பா நடக்குதா, உடனே ஒரு பஸர், உடனே ஒரு சிக்னல் வந்து இன்ஜினியருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிடும். ஓகே, அப்போ என்னென்ன தப்பு நடக்க போகுது அப்படின்றது ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும். ஸோ தட் இஸ் அ கம்பெலிங் ஃபேக்டர். ஓகே, அப்படி நடக்கும்போது ஆப்வியஸா உங்க கம்பெனில தப்பே நடக்காது, ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈல்ட்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். அப்போ கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். எல்லா பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட், ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் சரி, உங்க கம்பெனில கிடைக்கிற புது ஒரு போனஸ், இன்சென்டிவ்ஸ், இது எல்லாமே என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். அப்ப இதெல்லாத்தையும் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. உங்க யாருக்கு நீங்க அந்த காம்பனன்ட் வந்து கொடுக்குறீங்களோ அந்த கஸ்டமரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவார். ஏன்னா எல்லாமே சீக்கிரமா கிடைச்சிடும், எல்லாம் பெஸ்டா கிடைச்சிடும். ஓகே, so common advantages of early adopters. So this means best example is Nokia. Okay, so there was Android introduction. Okay, so every company like Samsung, Motorola, okay, all these companies adopted Android. Say they are different companies,
But Android was introduced by Google. They bought Android in their phone. So it started with 1.0, 2.0, 3.0. Now we are in 10th stage, right? 10 is the OS. Okay, Oreo kapro, then is Pi is there, PIA is there. Okay, so எல்லாமே food names லயே கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? First alpha beta was there, then Choco Pi, then we have D, I don't remember what is for D. Donut is for D. Okay, E is for eclairs, G is for gingerbread, H is for honeycomb. Okay, then is I is for ice cream sandwich, J jelly bean. Okay, K is for Kit Kat, O is for Oreo, and P is for Pi. So இந்த லெவலுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆண்ட்ராய்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அப்போ நோக்கியா மட்டும் என்ன செஞ்சாங்க, நாங்க வந்து இந்த புது டெக்னாலஜியை வாங்க மாட்டோம், எங்க போன் வந்து எங்க கஸ்டமருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதைத்தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க மார்க்கெட் அதோட படுத்தத்தான். ஓகே, அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஓகே நம்ம வந்து முதலே வந்து நம்ம வந்து கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு வாங்கியிருக்கலாம், ஆனா பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம், சரி ஓகே இப்போ போய் நம்ம கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு கூகுள் கிட்ட போய் எங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு கொடுங்க அப்படின்னா அவன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான். ஓகே, ஸோ அப்போ அவன் என்ன பண்ணான், ஆப்வியஸ்லி கூகுள் சர்ச் ஃபார் சம் அதர் மார்க்கெட். அப்போ போய் மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட உங்களோட ஓஎஸ் கொடுங்க அப்படின்னு மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட அவங்களோட ஓஎஸ் வாங்கி ஒரு ஃபோன் ரெடி பண்றான். ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் அவங்க சஸ்டெயின் ஆனாங்க, திருப்பி அவங்க ஃபோன் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. நவ் தே ஆர் கம்மிங், தேர் கூகுள் கிட்ட எப்படியோ கேட்டு உங்களோட சாஃப்ட்வேர் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி நோக்கியா வாங்கி ஆண்ட்ராய்டு போட்டா அவங்க மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னே தெரியல. ஓகே, நோக்கியா போன் வருது, பட் nobody is buying. They couldn't sustain in the market. Okay, so that is called an advantage of. அப்போ டெக்னாலஜி உடனே வந்தோடனே உடனே அடாப்ட் பண்றவங்க அடுத்தடுத்த லெவல், இப்போ ஜிஞ்சர் பிரெட், ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச், எக்லெஸ், ஓரியோ அப்படின்னு போயிட்டு இருக்க மாதிரி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு ஈஸியா போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அப்போ நோக்கியா புதுசா ஆண்ட்ராய்டு வாங்கும்போது அவங்க ஓரியோனா என்ன, பைனா என்ன, ஆல்பானா என்ன, பீட்டானா என்ன அவங்க படிக்கிறதுக்கே டைம் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காமன் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் கலெக்ஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ். அப்போ ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது, டேட்டா வச்சு ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி வி டாக்ட் அபவுட் மார்க்கெட். ஓகே, மார்க்கெட்டோட ப்ரெஷர், மார்க்கெட்ல வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, அதை பத்தி தெரியணும்னா நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் வேணும், ஃபோர்காஸ்டிங் வேணும், ஷேர் மார்க்கெட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும். இது எல்லாமே ப்ரெஷரா இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் தெரியணும்னா இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வேணும். Okay, so these are some of the compelling forces. Then we'll talk about challenges. Challenges are as defined by data. Data சரியா இல்லாதனால அது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கலாம். டேட்டா நல்ல டேட்டாவா இருக்கணும், ஃபில்டர் டேட்டாவா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டெக்னாலஜி, ப்ராப்பரான டெக்னாலஜி இருக்கணும், ப்ராப்பரான சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும். ஓகே, அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் யாரு ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியணும். இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அடாப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர சேலஞ்சஸ். ஓகே, தென் யுவர் ஆர்கனைசேஷன், உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நீங்க போய் உடனே உங்க சிஇஓ கிட்ட வந்து சார் நாங்க இத்தனை கோடி கொடுங்க, நாங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அடாப்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து உங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாரு, உடனே வந்து ஒரு கோடி கேட்கறான் போடா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுடுவார். ஸோ தட் இஸ் அ சேலஞ்ச். உடனே ரிசோர்சஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஓகே, ஸ்கில்ஸ் அண்ட் காம்படென்சஸ், நல்ல கோடிங் இன்ஜினியர் வேணும், டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன்ஜினியர் வேணும், அதெல்லாம் தெரியணும். ஓகே, என்விரான்மெண்ட், இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த challenges based upon few parameters, based upon data, based upon technology, based upon organization, environment, and skills and competencies. So there are some other common challenges like privacy issues, enterprise storage management. So இதெல்லாம் நான் உங்க கிட்ட கேட்டா ஒரு புது டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்றீங்க, ஒரு கம்பெனில அடாப்ட் பண்ண என்ன சேலஞ்சஸ் வரும்னா அதுல நீங்க சொல்ற சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இதுல தான். ஓகே, வேஸ்ட் டிஸ்போசல், செக்யூரிட்டி, பிரைவசி, சர்வர் டெக்னாலஜிஸ், அதுக்குன்னு தனியா சர்வீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எங்க வைக்கணும் சர்வீஸ், அதுக்கு ஒரு பெரிய ரூம் கட்டணும், லீகல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தி, டேட்டா எங்க வந்து நம்ம டேட்டா வந்து ஷேர் பண்ண போறோம், எங்கிருந்து வாங்க போறோம், இது எல்லாமே காமனான சேலஞ்சஸ். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ 1 or 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான சேலஞ்ச் ஐயோல. ஓகே, ஸோ shodan.io அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெப்சைட் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் டிவைசஸ். அது வந்து நம்ம எனேபிள் பண்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ற ஒரு வெப்சைட். பட் ஆவரேஜ் டெக்னாலஜி யூசர்ஸ், அப்போ ஆவரேஜ் டெக்னாலஜினா கம்ப்யூட்டர் கனெக்ஷன் பத்தியே தெரியாத ஒரு யூசர் உள்ள போய் என்ன பண்ணலாம்னா கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் வெப்கேம்ஸை வந்து தே கேன் ஹேக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சேலஞ்ச். அப்போ கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸா ஹேக்கிங் இஸ் அ வெரி பிகர் த்ரெட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கனெக்டட் பேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ பேஸ் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹார்ட்ல வந்து someone would have adopted. அப்போ ஹார்ட் பீட்டை வந்து நார்மலா பம்ப் பண்றதுக்கு பேஸ் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்ஜரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஹார்ட் பீட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஹேக்கிங் ஹேப்பன்ஸ்.
Okay, this happens in medical field. ஆல்சோ ட்ரக் இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ஸ், அப்போ எவ்வளோ வந்து அனஸ்தட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் வந்து ஆல்டர் பண்றது எல்லாமே ஹேக் பண்ணலாம் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கனெக்டட் பேஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கனெக்டட் கார்ஸ். திஸ் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் வேர் அ ஜீப் கார் is a connected car. Connected car na internet connected car. Okay, so you can see, check this out in your YouTube itself. Connected cars jeep being hacked அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஒரு அந்த காரோட ஆக்சலரேஷன், ஜிபிஎஸ், ஸ்டியரிங் கண்ட்ரோல், மோஷன் சென்சார்ஸ், எவ்ரி திங் கேன் பி ஹேக் ரிமோட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து அதை ஹேக் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம் ஆஃப் த த்ரெட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். ஓகே, the last topic is fundamentals of machine learning. I will just brush it up. Okay, machine learning அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா, you would feed the data, you would give the program. Okay, அப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி you would get an output. This is a traditional programming. Whereas in machine learning programming, you would feed the data as well as you would feed the output. அவுட்புட்டையும் நீங்க ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, அப்போ அவுட்புட்டை ஃபீட் பண்ணோம்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு அல்காரிதம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி மெஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணி that would give you a program. அந்த ப்ரோக்ராமை கொடுக்கும். that program is the answer for you. அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர். ஃபியூச்சர்லயும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சரா இருக்கும். Okay, so this is an important concept in industry 4.0, which is called as machine learning concept. அப்போ டேட்டாவையும் அவுட்புட்டையும் நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are giving a data, ஒரு டேட்டான்றது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆரஞ்சை வந்து கம்ப்யூட்டர் கிட்ட this is orange அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, கம்ப்யூட்டர் கிட்ட கொடுக்குறீங்க. கம்ப்யூட்டர் லேர்ன்ஸ் இட். ஓகே, அப்போ உள்ள இருக்க டேட்டா எல்லாம், பழைய டேட்டா எல்லாத்தையும் சிந்தசைஸ் பண்ணி it gives you an answer like it is an apple அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துச்சுன்னா that is wrong. அப்போ டேட்டா வந்து ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்தா அதோட அவுட்புட் என்ன, this is orange அப்படின்னு சொல்லிட்டா நெக்ஸ்ட் டைம் அதோட அவுட்புட் ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணும்னா this is an orange, it will be in yellow in color. Okay, so அந்த மாதிரி parameters எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமா கொடுக்கும். That is called as machine learning. So machine learning எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா when there is no human expertise. Okay, like navigation on Mars. Okay, ஒரு நேவிகேஷன்ல ரோபோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா that is by means of machine learning. Okay, அப்போ நடுவில் ஏதாவது obstacles, if there is any obstacles, the machine will understand and it will turn around and go. Then speech recognition is a best example of our machine learning, like our Siri, Google Alexa, Amazon Alexa, Google Homes. Okay, all these are best speech recognizers. Okay, next is personalized medicine. ஒவ்வொரு ஹியூமன் பாடிக்கும் எவ்வளோ மெடிசன் கொடுக்கணும், எவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது that is called as personalized medicine. Okay, so that is a advanced concept. The next is genomics. Genomics அப்படின்னா study of genes or DNA. Okay, obviously there is genetics. Genetics and the study of genes. Appo this genomics will study the changes that happens with relevant to the environment ஏத்த மாதிரி பாடி கண்டிஷன்ஸ் எப்படி மாறுது, டிஎன்ஏ எப்படி மாறுது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் genomics. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னென்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணோம்னா ரெகக்னைசிங் பேட்டர்ன்ஸ். ஓகே, நீங்க வந்து ஃபோன்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட், ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை வந்து டெக்ஸ்டா மாத்துறது, மெடிக்கல் இமேஜஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேன்சரஸ் இமேஜை வந்து டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கேன்சர் வந்து கியூர் ஆகுதா, அதோட இமேஜை வந்து கேப்சர் பண்ணி கியூர் ஆயிட்டே வருதா இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருதா அப்படின்றது மெடிக்கல் இமேஜஸ். ஜென்ரேட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் மோஷன் சீக்வன்சஸ், இதெல்லாம் வந்து மூவி இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஷன் சீக்வன்சிங். ரெகக்னைசிங் அனாமலிஸ், ஒரு கிராஃப்ல வந்து திடீர்னு ஒரு இப்போ ஒரு எர்த்குவிக்கை வந்து மெட்டியராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சீஸ்மோகிராஃப் மூலமா, சென்சார் மூலமா அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் தேர் இஸ் அன் அனாமலினா அப்நார்மாலிட்டி, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து சம் எர்த்குவிக் வந்து ஏதோ ஒரு ரிக்டர் ஸ்கேல்ல வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது that is the anomaly. And unusual credit card transaction. இப்போ உங்க கார்டை வந்து வேற ஒருத்த வந்து ரிமோட்டா வந்து is doing a transaction, immediately you would get a message. Okay, debit card or credit card purchase is done for this much of amount. If this is not you, immediately respond, give us a call அப்படின்னு உடனே வரும். Okay, so that is called as recognizing credit card transaction. And prediction, future stock prices எப்படி இருக்கு, மார்க்கெட் ஷேர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது எல்லாமே prediction. Okay, so these are sample application. வெப் சர்ச்ல நீங்க கூகுள்ல வந்து 2 வேர்டு நீங்க ரெகுலரா உங்க கம்ப்யூட்டர் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு ஒரு சர்ச்ல வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் டைப் பண்ண உடனே செகண்ட் வேர்ட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மெஷின் லேர்னிங். இகாமர்ஸ்ல வந்து நீங்க ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க வந்துடும்னா
ஃபேஸ்புக்ல வந்துரும். அப்ப நம்மளே யோசிச்சு பார்ப்போம். ஃபேஸ்புக்குக்கும், ஃபிளிப்கார்ட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அது வேற கம்பெனி, இது வேற கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். அப்ப இன்ஸ்டால வரும். ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மெஷின் லேர்னிங் ஒன்லி. ஓகே. அந்த இ-காமர்ஸ்குள்ளேயே உங்களுக்கும் ரெக்கமெண்டேஷன் வரும். நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம், இது கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி இஸ் த ஸ்டடி அபவுட் ஹியூமன் பாடி ரிலேட்டட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல், அப்போ குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு, எதெல்லாம் ஒரே மாதிரி ஸ்டார்ஸ், எதெல்லாம் ஒரே மாதிரி பிளானட்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். ரொபாட்டிக்ஸ்ல ஆப்வியஸா மெஷின் லேர்னிங் இஸ் இன்க்ளூடட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபீட்பேக். இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஐடென்டிஃபைங் த லொகேஷன்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஒரு கம்பெனி வந்து நீங்க வந்து வேலைக்கு தேட போறீங்க, இந்த கம்பெனி எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வெப்ல சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூகுள் மேப் மூலமா உங்களுக்கு வந்து லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஓகே. ஜெர்மனில இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கு அப்படின்றது யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டு அ கம்பெனி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ். சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ்ல சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு டேக் சம்ஒன், ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ்புக்ல வந்து உங்க ஃப்ரெண்டை டேக் பண்றீங்க, ஒரு போட்டோ இமேஜை வந்து டேக் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் பேர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் டேக் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி அவங்க நேம் வந்து வந்துடும், இதுதான் வந்துடும். அதே மாதிரி உங்க கூகுள் போட்டோஸ்ல திடீர்னு பாப்அப் ஆகும். ஓகே. ஸோ இஸ் திஸ் யூ அப்படின்னு ஒரு போட்டோ வரும். ஓகே. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நோ ஷேவ் நவம்பர் அப்படின்ற இடத்துல தாடி வச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் திடீர்னு காலேஜ் போகும்போது உங்க ப்ரொஃபசர் வந்து ஃபுல் ஷேவ்ல வந்தா தான் உனக்கு வந்து மார்க் அப்படின்னு அந்த டைம்ல ஷேவ் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க. இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் சேவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப திடீர்னு கேட்கும், தாடி வச்சிருக்க போட்டோ நீயும் ஷேவ் பண்ண போட்டோவும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதானா அப்படின்னு கேட்டோம். எஸ்ன்னு கொடுத்தா அது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். உங்க போட்டோஸ் எல்லாமே ஓகே, இது நம்ம ஆளு தான், நம்ம போனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, நம்ம நம்ம ஆளு தான் அப்படின்னு எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ். டீபக்கிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிவைரஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி டீபக் பண்றது. ஐ மீன் வைரஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி டீபக் பண்றது. ஓகே. அப்போ இது ஆன்டிவைரஸே செய்யுமே அப்படின்னா ஆன்டிவைரஸ் சம்டைம்ஸ் removes the original files. அப்போ debugs will analyze your data, whichever is more priority, more important அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்சு debugging software will debug. So these are some of the applications related to machine learning, and this is how a voice recognition works. Okay. இப்போ okay Google, hey Siri, Alexa அப்படின்னு நம்ம சொன்னானா this is the wake word. அப்போ wake wordனா அதை உடனே நாக் பண்ணி கூப்பிடுறோம். ஓகே. சிரியோ, அலெக்சாவையோ, கூகுளையோ உடனே கூப்பிட்டுறோம். கூப்பிட்டோடனே என்ன ஆகும்னா there will a high frequency voice recognition enabler. அப்போ அந்த நீங்க மைல்டா சொல்றத கூட அது வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஃபார்மேட்ல சொல்லும் போது அது வந்து it will grasp the information. Neural network, it will translate the speech to your text command. Okay. So this text command will be utilized by machine learning technology, uses natural language processing to understand that particular task. அப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே ஆக்ஷன் கொடுக்கும். இப்ப மியூசிக் பிளே பண்ண சொல்றீங்களா, மேப் காட்ட சொல்றீங்களா, ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங்கா, வெதர் ரிப்போர்ட்டா, இது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே ஆக்ஷன் என்ன எடுத்துட்டு மெஷின் லேர்னிங் டர்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் இன்டு ஆடிபிள் ரிப்ளைஸ். அந்த டெக்ஸ்ட் ஆன்சரை உடனே ஆடிபிளா ஓகே திஸ் இஸ் த டெம்பரேச்சர், ஓகே டேக் அ நம்பர்லா வித் யூ அப்படின்னு சொல்றது சிரி வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா சொல்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு virtual assistants or voice recognitions happen. Okay. And this is the classification regarding machine learning. Okay. It has supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. So we don't want to go into deeper regarding this. Okay. So it is a very big topic. Okay. Maybe if allowed once again, so we might meet once again to discuss on different interrelated topics related to our industry 4.0. Okay. So thank you for your time. I think I have taken an overtime. So when next time when a computer person talks about IoT or related to your industry 4.0, I think you would have the knowledge to give him an answer. Okay. So that is what I want. Okay. That is I think this session would have been a productive one. Okay. So thank you all, and we'll meet in the next session. Okay. And I thank the St. Francis Xavier Polytechnic Management and the HOD, Dr. Mr. Hariyarasudan. Okay. So for his kind rapport, and he has arranged everything. Okay. And if you have any feedbacks, okay, or any questions related to everything, you can contact me through your HOD sir, and he will give you my contact details, and we can share whatever is related to our this recent technology. Okay. Thank you all. Thank you once again. Good evening, everyone.
Myself Vasant, a lecturer from Production Department. I'm here on behalf of Organizing Department to propose vote of thanks. My heart fills with a gratitude and respect to our distinguished chief guest, Mr. Ranjith Kumar, not only for sparing his time with us, but also enlightening us with his commendable speech on the topic Industry 4.0. Next, I would like to thank the torch bearer of this event, Honorable Principal Mr. D.P. Rufus, for leading us. I am running out of words to express my thankfulness to the event organizers, Mr. Rajkumar sir, Mr. Regine Paulson, Mr. Jeremiah Rajkumar for organizing this event. I further extend my humble thankfulness to our respected HOD, Mr. Harihara Sudan sir, for his great work and effort to make this event a successful one. Above all this, let's not forget the backbone of this event, Production Department staffs and listeners who made this event a successful one. Thank you all.